सर्वेभ्यो नमः जनेभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः अरिष्टानि भयानि च शन्द्रत्तो कुर्वन्तो मङ्गलं गुरुः गङ्गाध्यानसौख्ये श्रीमहागणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणानान्तं गणपतिं कुमवामे कविं कवीनामुपवश्रवत्तनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मण अस्पद आनश्वन्वन्नोदेव सेहसाधनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनतलशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलदीनं योगप्रध्याम्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भरतनाम्यास्य भारस्य यजमानस्य धर्मपत्न्यार्यजमानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं प्रमिला नाम्यास्य भारस्य ग्रहट्टत्ताद् वर्तमानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं नक्षत्राद् उत्तराषाढ नक्षत्रमानस्य अहं धनुराशोजानस्य नक्षत्राद् वर्तमानस्य धर्मपत्न्यान् भार्या यमानस्य नक्षत्रः धनिष्ठ नक्षत्रमानस्य मकराशोजानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तमानस्य प्रथमः कुमार्यानां सेजलनाम्य नक्षत्रः पूर्वाभाद्रमानस्य कुम्भाराशोजानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं धनकनकपुष्पवाहनादि सकल सौभाग्यमत्तो विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं धनकनकपुष्पवाहनादि सकल सौभाग्यमत्तो अष्टैवर्या लक्ष्मी कृपाकटाक्ष अनुग्रह प्राप्त्यर्थं चंद्रबलं तारा बन्धुयोर्म आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं यजमानस्य अपमृत्यु कालमृत्यु घोरमृत्यु क्षुद्ध दोषाभिषभय अग्निमय चोरभय समत्वभय निवारित भारमानस्य विघ्नेश्वर पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरत्तो यजमानस्य द्वितीय कुमार्यानां स्नेहानाम्यास्य वार्षिक नक्षत्रः विशाखा नक्षत्रमानस्य तुला राशोजानस्य नक्षत्राद् वर्तमानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं चन्द्रबलं तारा बन्धुयोर्म आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं यजमानस्य पूजा राहु बृहस्पति शुक्र आदित्य संधि शांति समस्तः कंटक दोष परिहार द्वारमानस्य शनिग्रह दोष परिहार द्वारमानस्य विघ्नेश्वर पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारमानस्य विघ्नेश्वर प्रार्थना समर्पयामि। विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृद्धिरत्तो यजमानस्य तृतीयः यजमानस्य कुमारकस्य मानस्य व्यासनाम्य नक्षत्रः रोहि नक्षत्रमानस्य वृषभराशोजानस्य नक्षत्राद् वर्तमानस्य विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृद्धत्तं धनकनकपुष्पवाहनादि सकल सौभाग्यमत्तो विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं यजमानस्य अपमृत्यु कालमृत्यु घोरमृत्यु समस्तः क्षुद्ध दोषा विषमय अग्निमय चोरभय समत्वभय निवारित भारमानस्य यजमानस्य सुसन्ध्याकालमानस्य लक्ष्मी पूजाराधनाख्यं कर्म गरीष्ये मनस्संगविद्रतो यजमानस्य मातृदेवोभः पितृदेवोभः सुमती नाम्य नक्षत्रः रेवती नक्षत्रमानस्य मीना राशोजानस्य नक्षत्राद् वर्तमानस्य आयुरारोग्यैर्यावृद्धत्तं तदान्तमानस्य सर्वसकुटुम्बानां बन्धुमित्र बन्धुबान्धवस्य कलत्रयानां यजमानस्य समस्तः क्षेमत्तभयायुरारोग्यैर्यावृद्धत्तमानस्य सर्वभक्तामानानां सकुटुम्बानां अभयायुरारोग्यैर्यावृद्धत्तमानस्य यजमानस्य अमावास्यायां शुभायां शुभपुण्यमानस्य शुभायां शुभमानस्य चित्रानक्षत्रमानस्य शुभायां शुभपुण्यमानस्य अनेन यजमानस्य लक्ष्मी त्रिसन्ध्याकाल लक्ष्मी पूजाराधनाख्यं कर्म करिष्ये मनस्संकल्पविद्रतो अरिष्टानि भयानि च शान्तिरत्तो कुर्वन्तो मङ्गलं गुरुः। आदित्यादि नवग्रहाधिपता प्रार्थना समर्पयामि। आदित्याय सोमा च अंगारक बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु अष्टदिक्पालकादि आदित्यादि नवग्रहाधिपता प्रार्थनां समर्पयामि। सर्वेभ्यो नमः जनेभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः यजमानस्य कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। पूजाराधनाख्यं कर्म करिष्ये मनस् ओम नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमो नमः माधवाय नमः त्रिविक्रमाय नमः नारायಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವ ಮಾಧವಾಯ ತುತ್ತಾರು ವೇದನೆಗಳು ದುಃಖಗಳು ದುಮ್ಮಹಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹಂತ ಹಂತವಾದಂತಹ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸುಖದ ಅನುಭವ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೀಪ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಹಾಗೆ ದೀಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೀಪ ಆಗುವುದು. ಹಾಗೆ 10 ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 10 ಜನ ಸೇರದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಜನಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡಿ, ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ, ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಎಂದು ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸದಾಕಾಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಜೀವನಸಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಿಂಚರು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ದೇವರ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಷವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಮೃತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಂತಿ ದೇವಹಂ ಭೂಗಿ ಪ್ರಥಮಾಯುಕ್ತಂ ತೇಜಾಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯತಃ ವನಸ್ಪತಿ ಋತೋತ್ಪನ್ನಃ ಗಂಧಾಢ್ಯುಧೂಪೋತ್ತಮಃ ಅಗ್ರಯ ಸರ್ವದೇವಾಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಃ ಸಹಜಾಸಂತಿ ದೇವಃ ಭೂಗಿ ಪ್ರಥಮಾಯುಕ್ತಂ ತೇಜಾಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯತಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನೋಪಯಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾರ್ಮ ಸೋಮಾರ್ಮ ಅಂಗಾರಕಾನ್ ಬುಧಾರ್ಮ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಒಂದು 9 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಂ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವ ಆದಿತ್ಯಮಾವ ಯಾಮಿ ಓಂ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವ ತಸ್ಸವಿತೋ ಬೇರೆ ಮುಂಡ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಿ ಮೇ ಧಿಯೋ ಯವರ್ಯಾದ ಸೋಮಾರ್ಮ ಸೋಮಾವ ಯಾಮ ಓಂ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವ ಬರ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಿ ಮೇ ಧಿಯೋ ಯವರ್ಯಾದ ಅಂಗಾರಕಮಾವ ಯಂ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವ ಬರ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಿ ಮೇ ಧಿಯೋ ಯವರ್ಯಾದ ಬುಧಾಯ ಸ್ಫೂತಂ ಆವ ಯಂ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವ ಬರ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಿ ಮೇ ಧಿಯೋ ಯವರ್ಯಾದ ओम बृहस्पति बृहस्पति यम भूर्भुवस्व भृगो देवस्य धीमहि धियो यो यो योर्यात् शुक्राय स्वशुक्रन्ते शुक्रग्रहाय नमो भूर्भुवस्व भृगो देवस्य धीमहि धियो यो यो योर्यात् शनीश्वराय नमः सूर्यपुत्रस्य शनीश्वरमाव यामि ओम भूर्भुवस्व राहुमाव यामि राहुग्रहाय नमः ओम यजमानस्य अहं केतुमहया केतुं ग्रह केतुग्रहाय नमः अष्टदिक्पालकादि आदित्यादि नवग्रह देवता प्रार्थनां समर्पयामि सर्वेभ्यो नमः जनेभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अहं ओम लक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावलिः ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः विद्याये नमः सर्वभूतहितप्रदाये नमः ओम श्रद्धाये नमः ओम श्रद्धाये नमः ओम विभूते नमः ओम सुरभे नमः ओम परमात्मिकाये नमः ओम वाचे नमः पद्मालाये नमः ओम पद्माये नमः ओम शुचये नमः ओम स्वाहाये नमः ओम स्वाधाये नमः ओम सुधाये नमः ओम धन्याये नमः हिरण्याय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्पे नमः ओम विद्यावरहाये नमः ओम आदित्याय नमः ओम दीप्ते नमः ओम दीप्ताये नमः ओम वसुदाये नमः वसुधारिण्ये नमः ओम कमलाये नमः ओम कान्ताये नमः ओम कामाख्ये नमः कमलसंभवाये नमः ओम अनुग्रहाये नमः ओम बुधाये नमः ओम अनघाये नमः ओम हरिवल्लभाये नमः ओम अशोकाये नमः ओम अमृताये नमः ओम दीप्ताये नमः लोकः शोक विनाशिन्ये नमः धर्मनिलाये नमः ओम करुणाये नमः लोकः मात्रे नमः पद्मप्रियाये नमः ओम पद्महस्ताय नमः पद्माख्ये नमः ओम पद्मसुंदरे नमः पद्मोद्भवाये नमः पद्ममुखे नमः पद्मविभप्राये नमः ओम धर्मरमाये नमः पद्मालाधाराय नमः ओम देवे नमः ओम पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नात्मने नमः प्रसन्नाहं प्रसादाम्बिमुखे नमः ओम प्रभवे नमः चंद्रवदनाय नमः चंद्रे नमः चंद्रसोदरे नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः इंद्राय नमः इंदुशीतलाय नमः अहल्लादजनन्ये नमः पुष्पे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकराय नमः ओम सत्याय नमः ओम विमलाय नमः विश्वजनन्ये नमः ओम दुष्पे नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः
ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲಾಂಬರಧಾರಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವರರೋಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೇಣ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ನೇಪಲಿಂಗನೇತಃ ನಂದನಾಯ ನಮಃ. ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ವಸಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಭಾಯ ನಮಃ. ಶುಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಕಾರಾಯ ನಮಃ. ಸಮುದ್ರತನಾಯ ನಮಃ. ಜಯಾಯ ನಮಃ. ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಸರಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣುಸತೆ ನಮಃ. ಪದ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ ಸಮಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ. ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ದೇವೇ ನಮಃ. ಸರೋಪದ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೇ ನಮಃ. ನವದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾಕಾಲೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ. ಭುವನೇಶ್ವರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಂಧರ್ವದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. महिमानिर्भवति अस्य प्रकृते दीनस्याहं यप्पठेतु महेश्वरः. ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನವೇ ಅದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹಂಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಪೂರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಲವನ್ನು ಹಂಡೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:16 ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತೈಲಾಭ್ಯವಂಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅನುಗ್ರಹವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಯೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾಳೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಕಳೆದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದಂಥ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು.
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪದಿಂದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಆಚೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ದೀಪದಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಾದರೆ ದೀಪದ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವಸಂಧಾನದ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಪುರಿಪೂರ್ಣಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅಮೃತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಜವಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಂತರ ಕಲಾನೀಕಾ ಸಾಂತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ ದೇವರತಿನ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮೂಸಲಕ್ಕೆ ಕರೋಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ತಸ್ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿಬಲೆ. ತಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣವದ ಹರವಡ ಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಯದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೂವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿನ ತೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸದಾಕಾಲ ದೇವರು ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಜೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಲೋಪದೋಷ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯಿಂದ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರತ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕ ಶರಣ್ಯೇ ತಮಗೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ